ଯଶସ୍वी ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ସେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସମାଜ ସ୍ପର୍ଶୀ ସମାଜ ବ୍ୟାପୀ ହେବା ଉଚିତ ସେଭଳି ଯୋଜନା ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କାଲି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି जो भारतवर्ष 11 नंबर अर्थनीति थिला ये 11 वर्ष भितर आज 4 स्थान को आम जाए गत वर्ष आम ग्रेट ब्रिटेन को इंग्लैंड को काटिक 5 एथर जापान को काटिक 4th स्थान को से कहते तृतीय बृहत अर्थनीति हम आ 2 वर्ष भर से बारंबार आमको तागिद कर दिशा कमिटी कर जो योजना जाऊँ किभली लोक पाखे ठीक पहुँचे 100% कार्यकारी हम ए विषय बारंबार माननीय मोदीजी पार्लियामेंट मेंबर माने तागिद आम आज ये जो दिशा मीटिंग कलु मु संतुष्ट अच्छी भल कम चलती कंधमाल टेलीकॉम सेक्टर में मुझे देखुली टेलीकॉम सेक्टर में बहुत अचिवमेंट जोटा कि आगुरी बहुत जगह टावर नाला केतेकांश पूरा जदिव समस्या समाधान है समय लगे टावर 200 पाखापाखि टावर पार्लियामेंट तैयारी आरंभ होती फाइबर बिछा चली नेटवर्क किभली सबुआड़े कनेक्टिविटी रास्ताघाट रेलर कथा जदिव आज ये चर्चा है दिशा कमिटी से संपर्क में रेलर विभाग केंद्रीय विभाग तेणु रेल विभाग रेल किभली भाव खोर्धा बलांगीर शीघ्र कम्प्लीट हो गोपालपुर रेड़ाखोल भी सरी जाइए ये सब कथा को आगे बढ़ाई डेभलपमेंट कनेक्टिविटी सब गोटे इम्पोर्टाट कथा सहित कृषि कृषकर विकास इंडस्ट्रियलाइजेशन जोटा कि बहुत कम होते परिवेश बहुत आवश्यकता रही तेणु कंधमाल ऐतिह्य संस्कृति परंपरा विरासत जोटा कहूँ जोड़िकी विकास हमको नवाक पड़ो परिवेश को संतुलन रखा तेणु से दिगरे आम जत्नवान हूँ आज चर्चा है आगामी दिन में जो सदस्य मैंने सब मूल्यवान आलोचना कले ताकू सब नोट करागला दिशा मीटिंग रे विध पदक्षेप निया विभिन्न कारण डेभलपमेंट काम जो टिके मांदा अवस्था रही आज जिला प्रशासन तागिद कर खूब शीघ्र मसे भितर सब से कम को समाधान करके आगे बढ़ाई मुझे आशा रखुची कंधमाल विकास रथ आगे बढ़ आम निश्चित भाव में 1 नंबर जिला हिसाब से कंधमाल आग को उभा समग्र ओडिशा ये टार्गेट आज दिशा मीटिंग में निर्णय हो 2035 मसीहा सुधा विकसित कंधमाल विकसित ओडिशा बा समृद्ध ओडिशा पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जो डाकरा ता पूर्व आम किभली भाव में विकसित कंधमाल तार गोटे वर्ष पूर्व करवा से ब्लू प्रिंट तैयार हो केन्द्र योजना को सब कार्यकारी कर इनभेस्ट कंधमाल बढ़िया कार्यक्रम होता आज आम मध्यम जो इन्वेस्टर सब आसी कंधमाल इनभेस्ट करेंगे कुछ पुंजीनिवेश करेंगे विभिन्न क्षेत्र में किभली भाव में पर्यटन एवं आग्रो प्रोसेसिंग सेंटर द्वारा ये अंचल साधारण युवक हाथ को काम मिल महिला माने रोजगारक्षम हे लक्षपति दीदी आमर ये 34,000 बर्तमान अच्छा किभली लक्ष्य परिणत कर 17 लाख समग्र ओडिशा रे वर्ष 1 नंबर पाई लक्षपति दीदी किभली युवक मैंने निज गोड़े किभली ठिया महिला मान अर्थनीति सुदृढ़ हम सुभद्रा योजना ठू आरम्भ विभिन्न प्रकार सहयोग कृषक मान 3100 टका धान में दबा 800 टका इनपुट सब्सिडी छोट कथा तेणु आस्ते आस्ते भारत वर्ष सहित समतल ओडिशा ता सहित कंधमाल किभली आग को बढ़ से आज दिशा मीटिंग में विस्तृत भाव में आलोचना होती मोर विश्वास अच्छे जो भली टीम स्पिरिट नहीं जिला प्रशासन लगी विधायक तथा जिला परिषद मेंबर चेयरमैन समस्त आग्रह रही
କନ୍ଧମାଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2035 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ କନ୍ଧମାଳ ଗଠନରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରିଜ୍ ଭଳି, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଭଳି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନହେଲେ କିଛି ହେବ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ବନିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ବେକାର କେହି ନୁହଁ, କୌଣସି ଲୋକ ବେକାର ନୁହନ୍ତି, ତା ହାତକୁ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି କନ୍ଧମାଳ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଆମର ପରିବାର, କନ୍ଧମାଳ ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରିବାର ଭଳିଆ, ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କନ୍ଧମାଳର ବିକାଶ କରିବା, ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ଆଶା ରଖିବି ଯେ ବିକଶିତ କନ୍ଧମାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। କୃଷି କଥା କହିଲେ କୃଷି ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରେ ରହୁଥିବା କୃଷି ଉପରେ ଟିକେ ବୋଧେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଆପଣ ପାଖରେ ନିଆଁ ବୋଲି ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଯୋଉଠି 400 ଏକର ଜମି ପଡ଼ୁଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ନା କୃଷି ବିଭାଗ ତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ପାଖରେ ରହିଛି ଡ୍ୟାମ୍, 400 ଏକର ଜମି ବି ରହିଛି, ସେଠି କାମ ହେବ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ କିଭଳି ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା, ଡ୍ୟାମ୍ରେ କିଭଳି ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇକରି କରିପାରିବା। କାରଣ ଇରିଗେସନ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ, ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନହେଲେ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଜଳସେଚନ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ କରିବା। ଆମର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ କନ୍ଧମାଳରେ, ଏଠି ନଦ ନଦୀ ବେଶୀ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ତାକୁ କିଭଳି ବାନ୍ଧିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଧ କରିବା, ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି ତାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଉ ନୂତନ ଜଳାଶୟ ତିଆରି କରିବା। ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଏବଂ ମେଜର ଇରିଗେସନ୍ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ମିଡିୟମ୍ ଇରିଗେସନ୍ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ବନେଇବ ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇକି ଡିପିଆର୍ ବନେଇକି ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଆଉ ବଢ଼େଇବା, ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ସେ ଜଳାଶୟ ବା ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକର, ଏବଂ ଆଉ ନୂଆ କିଭଳି କରିବା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା, ୱାଟର ଲେଭେଲକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲର ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ୍। ତେଣୁ କୃଷି ସହିତ ଜଳସେଚନକୁ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଦିଶା ମିଟିଂରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସାର୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଚକାଦ ବ୍ଲକର ବସ୍ତିଙ୍ଗିଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହୋଇପାରିନି। ତାପରେ ସାର୍ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଚକାଦ ବ୍ଲକ ବସ୍ତିଙ୍ଗିଆରେ ସାର୍ ଅଛି ଏବଂ ବସ୍ତିଙ୍ଗିଆ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚକାଦ ବସ୍ତିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ, ସାର୍ ଚକାଦ ବସ୍ତିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ, ସାର୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଚକାଦ ବ୍ଲକ ବସ୍ତିଙ୍ଗିଆ 8ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା, ଘାଟି ତଳେ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ଏବଂ ଘାଟି ଉପରେ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ବସ୍ତିଙ୍ଗିଆରେ ବ୍ଲକ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାର୍ ସେଇ ଆଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବ୍ଲକ ଅଛି, ହଁ ସେଇଠି ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ, ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତହସିଲଟା ଅଛି, ବ୍ଲକ ସହିତ ତହସିଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକକୁ ବ୍ଲକ ଭଳି 12ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି, 12ଟି ତହସିଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଠି ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସାର୍ ଏହା ଉପରେ ସାର୍ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ସେତେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରିଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତାର ଯେଉଁ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅଛି କରିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବିଷୟରେ
ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଆମର ଉଦ୍ୟାନ এই যে তহସିলদার কার্যালয়ে তো বর্তমান যে যার চকাদের অছি বহুত লোক হইরাণ হউচନ୍ତି স্যার এ উপরে স্যার কোন କେହି ହଇରାଣ ହଉନାହାନ୍ତି। স্যার সেটা ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି। স্যার ସେଠାଇ କିଛି ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଏଠେଇ ହେଲେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସ୍যার ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍যার କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ସାର୍